नमस्कार बंधुगण एमती सबुदिन राशिफल देखापी आमर यही चैनल को आपण मैंने निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर दिंतु कारण आपण मैंने निज ग्रह एवं नक्षत्र विषय सदा सर्वदा अपडेट रही पारे। नमस्कार बंधुगण मुझे वैष्णव सुधाकर। चलतु यही 2025 मसीहा डिसेम्बर मसरे वृष राशि व्यक्तिविशेषकर यह मासटी किपरि भाव में कटिब यह विषय आम आलोचना करनेबा। चलतु यही वृष राशि सकाशे आम ग्रह मानकर चलन गुड़िक जानेबा। मंगल महाग्रह 7 डिसेम्बर रु धनु राशि को गमन करिवे। रवि महाग्रह 16 डिसेम्बर रु धनु राशि को गमन करिवे। शुक्र महाग्रह 20 डिसेम्बर रु धनु राशि को गमन करिवे। बुध महाग्रह 6 डिसेम्बर रु इच्छा राशि को गमन करिवे। वृष राशि होउछंती राशि चक्रर द्वितीय राशि। यही राशि अधिपति महाग्रह होउछंती शुक्र महाग्रह एवं चंद्र महाग्रहंकर यही राशि होउछि सिंहासन प्राप्त। यही वृष राशि सकाशे रवि महाग्रह सप्तम स्थान रे वर्तमान पाए भ्रमण करुछंती। सप्तम रवि आपन को विशेष भाव में शुभ फल प्रदान करिवे नाही किंबा अशुभ फल मध्य आपन को सेते मात्रा रे आपन को प्रदान करिवे नाही। 16 डिसेम्बर पर्यंत रवि महाग्रह यही राशि भ्रमण करिवे। 16 डिसेम्बर पर रवि महाग्रह धनु राशि को गमन करिवे। यही मासरे प्रायतः रवि महाग्रह आपन को मध्यम धरणर शुभ फल प्रदान करिवे। फल आपण घर परिवार रे विशेष भाव में क्षति घटव ना। जदि आपणकर पूर्वर कौन मन मतांतर हो रही ताले से किछि परिमाणर सुधार आसपारे। जदि आपणकर घरर आर्थिक परिस्थिति खराब पड़ी ताले से आपणकर किछि परिमाणर सुधार आसीबो। आपणकर जो परिस्थिति पूर्वर रही से आपणकर निश्चिंत परिमाण रे किछि परिमाणर सुधार आसीबो किंतु पूरापूरी भाव में आपण घरर स्थिति रे सुधार आसीबो नाही। आपण संपर्क निश्चिंत भाव में मजबूत हेबो एवं भाई भाई भीतर संपर्क निश्चिंत भाव में दृढ़ हेबो। स्वामी स्त्री मध्य संपर्क मध्य विशेष भाव में दृढ़ हेबो नाही। जदि आपण घरर कौन काम पूर्व अटकी रही ताहा विशेष भाव में पुनर्बार आरंभ होबार संभावना रही। एबे चलतु आम स्वास्थ्य क्षेत्र उपरे नजर पकेबा। स्वास्थ्य क्षेत्र में सप्तम वर्तमान पाए शुक्र महाग्रह गोचर करछंती। तेणुक शुक्र महाग्रह जो सप्तम गोचर करथांती से आपण को गोचर फल निश्चित भाव में अशुभ फल प्रदान करेंगे। फल आपण स्वास्थ्य क्षेत्र में निश्चित भाव में बाधा एवं समस्या देखादेव। खासकर आपणकर पेटगत समस्या निश्चित भाव में देखादेव। विशेष भाव में आपणकर खाद्य हजम न होगा एवं बद हजमी निश्चित भाव में लगी रहिबो। यह मास सारा आपण पेटरे गैस भली समस्या निश्चित भाव में देखादेव एवं लिवर जनित कौन समस्या देखादेव एवं आपणकर चर्बी जातीय कौन प्रकार रोग यह मासरे हो पारे। आपणकर प्रायतः यह मासरे खाद्य ठीक से हजम न होगा फल आपणकर गैस प्रायतः समय लगी रहिबो एवं ताहा आपणकर अलसुआपण वृद्धि करिवो एवं देहरे थकापण वृद्धि करिवो। गैस वृद्धि होगा कारण आपणक शरीर आंठु गंठि बिंधाबिंधि निश्चित भाव में हो पारे। तेणुक यही मासरे आपण बजार किंबा बाहर कौन प्रकार फास्ट फूड हो कि अन्य खाद्य को आपण यही मासरे वर्जन करंतु एवं आमिष जातीय खाद्य ठारू यही मासरे आपण दूरता बनाई रखंतु नचेत आपणकर स्वास्थ्य बहुत परिमाण खराब हो पारे। जदि आपणकर यही मासरे स्वास्थ्य उपरे विशेष किछि बहुत परिमाण प्रभाव पड़ुछि ताले आपण निश्चित भाव में डाक्तर परामर्श नियंतु नचेत आपणकर स्वास्थ्य बिगिड़बार बहुत संभावना रही। एबे चलतु आम व्यवसाय क्षेत्र उपरे नजर पकाइबा। शनि महाग्रह वर्तमान पाई यही राशि सकाशे एकादश भ्रमण करुछंती। तेणुक आपणकर जेतेबेले एकादश शनि भ्रमण करती सेतेबेले सी शुभ फल प्रदान करती। भाग्य आपन को निश्चित भाव में सहायता करिवो एवं
ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ କାରକ ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେପରି ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ସେପରି ଆଦୌ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଆପଣ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବେପାରରେ ଘାଟା ଲାଗି ରହିଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କାମ ବିଜନେସ୍ ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ପରିମାଣର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ମାସରେ ନ କରିବାଟା ଭଲ, କାରଣ ଏ ମାସରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ମାସରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତକ ଦେଖାଇ ଆପଣ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲାଭ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସପ୍ତମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ନିଜ ଘରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଗୋଚର କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସପ୍ତମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଫଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେମାନେ ପୁରା ହଇରାଣ ହୋଇଗଲେଣି। ଏହି ମାସରେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଜୁଟିବାରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଜୁଟିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ ହୋଇ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଅଘଟଣ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଟିକେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସାବଧାନର ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ 6 ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 6 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିମାଣର ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ 6 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନ ମତାନ୍ତର ହୋଇଛି, ରାଗ ଅଭିମାନ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯେଉଁ ବିବାହିତା ମାନେ ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 6 ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 6 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଗୋଚର କରିବେ ତଥାପି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିଛି ପରିମାଣର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 6 ଡିସେମ୍ବର ପରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପରିମାଣର ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି କିଛି ପରିମାଣରେ ଏକାଗ୍ରତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଆଡ଼ମିସନ୍ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଏହି ମାସରେ ଦେବାର ରହିଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରିମାଣରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ
ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା କମିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରାତଃକାଳ ଏବଂ ସଞ୍ଜ କାଳରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚମତ୍କାର ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 11 ଥରରୁ ଅଧିକ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ନାମ ଜପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଦିନକୁ 108 ଥରରୁ ଅଧିକା ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଆପଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରରୁ ଚୌର ଭୟ, ଅଗ୍ନି ଭୟ ଏବଂ ସର୍ପ ଭୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମିଯିବ। ଏହା ଥିଲା ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ରାଶିଫଳ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି।